नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया समाचार यही स्पेशल बुलेटिन को आपको स्वागत। आज 14 जुलाई मंगलवार आज दिन सारा ओडिशा जातीय एवं आंतर्जातिक स्तर में 40टी बड़ खबर को नहीं आम हाजर होइछु। जदि आपण प्रथम थर पर आम चैनल को आछंती तेबे एबे ही सब्सक्राइब कर नियंतु। आसंतु नजर पकाइबा आजिर मुख्य समाचार उपरे। प्रथमे नजर पकाइबा ओडिशा राज्य खबर विषय रे। उपराष्ट्रपति द्वारा दीर्घ समुद्र माछधरा मिशन शुभारंभ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भुवनेश्वर ओडिशा दीर्घ समुद्र माछधरा मिशन उन्मोचन करिसंती। या माध्यम रे सामुद्रिक मत्स्य संपदर सुरक्षित तथा निरंतर सदुपयोग करा जिवो। ता सहित मत्स्यजीवी समवाय समिति गुडी को मिशन प्राथमिक सहयोगी भाव चयन करा जायछि। ओडिशा रे 65टी खणी को कारण दर्शाओ नोटिस जारी। लुहापथर ग्रेड हेरफेर अभियोग 65 सक्रिय खणी को ओडिशा सरकार नोटिस जारी करछंती। खणी विभाग रही कड़ा कार्यानुष्ठान फल माफिया मान मध्य कोकया भय खेली जायछि। ओडिशा रे चीनी शिल्पर पुनरुद्धार पर सरकार प्रस्तुति। समवाय चीनी कलगुड़िक आधुनिकीकरण एवं आखु चाषर संप्रसारण पर राज्य सरकार योजना। ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र आखु गवेषणा केन्द्र प्रतिष्ठान हेब। याद्वारा चाषी मैंने सीधा सड़क आर्थिक प्रोत्साहन और प्रजुक्ति विद्या सहायता पाइपर। शिशु सुरक्षा कमिशन को द्वारस्थ है बीजेडी। बीजेपी रैली रे नाबालक शिशु को व्यवहार करथिबा नै ओएससीपीसीआर निकट में बीजेडी अभियोग आसी। बीजेडी प्रतिनिधि दल यह प्रसंग में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और राज्य बीजेपी सभापति को नोटिस दावी करछंती। सुभद्रा योजनार चूड़ांत निर्देशावली प्रकाश पाइब। राज्यर कोटिरू अधिक महिला को आर्थिक सहायता प्रदान पर सरकारी प्रस्तुति शेष पर्यायर। योग्यता एवं आवेदन प्रक्रिया संबंध में खूब शीघ्र विज्ञप्ति प्रकाश पाइबाकु जाउछि। पुरी श्रीमंदिर बाहुड़ा यात्रा ପାଇଁ व्यापक प्रस्तुति। महाप्रभु बाहुड़ा यात्रा सुरुखुरु शेष करने प्रशासन पक्षर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। या सहित ट्रैफिक नियंत्रण और भक्तों सुविधा ପାଇଁ पुरी सहर में अतिरिक्त पुलिस फोर्स मध्य मुतयन करा जायछि। ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा ପାଇଁ जारी है ऑरेंज अलर्ट। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर 12टी जिला ପାଇଁ प्रबलରୁ अति प्रबल वर्षार चेतावनी जारी करा जायछि। समुद्र अशांत रहिबा कारणରୁ मत्स्यजीवी मानकु समुद्र मध्यकु जिबा ପାଇଁ बारण करा जिबा सहित स्थानीय प्रशासन मध्य एथिपाई सजाग रही। ग्रामीण ओडिशा रे स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने को नया प्रयास। उपांत अंचल में मागणा औषध और रक्त परीक्षा ପାଇଁ मोबाइल हेल्थ क्लिनिक व्यवस्था करा जायछि आरंभ। आशाकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी को अत्याधुनिक मेडिकल किट मध्य प्रदान करा जायछि। चिलिका एवं कोणार्क ପାଇଁ ନୂଆ पर्यटन कॉरिडोर घोषणा। ओडिशा पर्यटन विभाग पक्षर चिलिका ह्रद चारिपाखे उन्नत पर्यटन भित्तिभूमि विकास करा जिवो। ता सहित कोणार्क मंदिर चारिपाखकु अधिक आकर्षणीय एवं परिवेश अनुकूल करने को स्पेशल प्रोजेक्ट मध्य जारी करा जायछि। भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्पर प्रथम पर्याय ट्रायल। त्रिशूलिया ठारू विमानबंदर पर्यंत मेट्रो ट्रैक काम द्रुत गति आगे चली। निर्धारित समय सीमा पूर्व प्रथम ट्रायल रन शेष करने को निर्देश करा जायछि। कमिशनरेट पुलिस साइबर सुरक्षा अभियान है आरंभ। ऑनलाइन रे आर्थिक ठकेर शिकार होइथिबा लोकों को सचेतन करने को यह अभियान आरंभ होइछि। छात्र छात्री एवं वरिष्ठ नागरिकों को साइबर सचेतनता पाठ्यक्रम मध्य दियाजिबो। ता सहित जारी करा जायछि साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930। कृषि ऋण उपरे सब्सिडी प्रदान करेंगे ओडिशा सरकार। समवाय बैंक जरिया निया स्वल्प म्यादी कृषि ऋण उपरे सुध रिहाती घोषणा करा जायछि। या द्वारा राज्यर 25 लाख अधिक क्षुद्र और नाममात्र चाषी उपकृत हेबे बोली आशा करा जाउछि। सरकारी विद्यालय गुड़िक आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम कार्यक्रम है शुभारंभ। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़िक रूपांतरण पर बजेट में स्वतंत्र अनुदान करा जिबा सहित डिजिटल बोर्ड हाई स्पीड इंटरनेट एवं कंप्यूटर लैब प्रतिष्ठा मध्य करा जाइबा पई निया जाइछि पदक्षेप। ओडिशा रे नूतन शिल्प प्रकल्प को स्वीकृति देला सिंगल विंडो संस्था। राज्य में प्राय 2500 कोटी टंकार अधिक निवेश प्रकल्प को मंजूरी प्रदान करछि। एही प्रकल्प गुड़िक खोर्धा जाजपुर और झारसुगुड़ा आदि अंचल में प्रतिष्ठा करा जिवो, जहा द्वारा हजार हजार युवक युवती को नियुक्तिर सुजोग मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। ओडिशा रे नूतन क्रीड़ा भित्तिभूमिर संप्रसारण ପାଇଁ एक स्वतंत्र योजना। सुंदरगढ़ और संबलपुर में नूतन हॉकी और एथलेट एकाडेमी प्रतिष्ठा करा जिवो। ग्रासरूट स्तररू क्रीड़ा प्रतियोगिता सृष्टि ପାଇଁ तालीम शिविर आरंभ करा जिवो। स्पोर्ट्स हब ओडिशा परिचय को आहरी मजबूत करने ପାଇଁ सरकार द्वारा एक अभिनव प्रयास। वर्तमान आसंतु नजर पकाइबा देशर मुख्य खबर गुड़िक उपरे। नवा दिल्ली रे भारत टैक्स
2026 ଭବ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ। କେନ୍ଦ୍ର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ବୟନ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶତାଧିକ ରପ୍ତାନି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବୟନ କଳା ଓ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଫ୍ୟାଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ ଗୋହତ୍ୟା ନିଷେଧାଦେଶ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରୋକ। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ୟାନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଓ ଜୀବିକା ଅଧିକାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ ବେଞ୍ଚ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 4.38%କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମେ ମାସରେ 3.98% ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ 4.78%ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 5.32ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆର୍ବିଆଇ ସୁଧ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଫିଜିକ୍ସ ଅଲିମ୍ପିଆଡରେ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଅଲିମ୍ପିଆଡ 2026ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତାର ସହ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଦେଶର ନାମ ରଖିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ମାମଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲୋଡ଼ା। ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନେଇ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାମଲାଟି ସିବିଆଇ ହାତକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଶୁଣାଣି। ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଅନଶନ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଲଦାଖର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଂବିଧାନର 6ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଦାବିରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅହେତୁକ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ। ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଭଡ଼ାରେ ଅହେତୁକ ହେରଫେର ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୂଆ ନିୟମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁଯାନ ଅଧିନିୟମ 2024 ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ ସେବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକ। ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ। ଏହା ସହିତ ସରକାର ଅଧିବେଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆମେରିକା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଭାଇ ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧୀ ନେଟୱାର୍କକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଶ୍ରୀନଗର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଟକଣା। 1931 ନାଗରିକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୁଦ୍ରରେ ଶ୍ରୀନଗର ଏକ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ବିରୋଧ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଜୋରଦାର ହେଲା ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ। ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଭିଆଇ ଭଳି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଟ୍ରାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଜାରି ରଖିଛି। ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାରୁ କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଦର ହ୍ରାସ ନେଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କବଚର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନିର୍ମିତ କବଚ ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟ 5,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟୁପିଆଇ ଦେଣନେଣରେ ପୁଣି ଥରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ବୃଦ୍ଧି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 15% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ନଗଦ କାରବାରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବଜେଟ୍ ସମୀକ୍ଷା ଓ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। କୃଷି ଓ ମୌଳିକ ସଂରଚନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ପ୍ରାଥମିକ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗଙ୍କର ଆୟକର ଛାଡ଼ ସୀମା ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଆମେରିକା ସେନା ଇରାନର କେତେକ ଘାଟି ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏହି ମାମଲା ଜରୁରୀ ସଚେତନତା ଜାରି କରିଛି। କାତାରର ପୂର୍ବତନ ଅମିରଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଭାରତରେ ଶୋକର ଘୋଷଣା। କାତାରର ପୂର୍ବତନ ଅମିର ଶେଖ୍ ହମଦଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକା ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ରହିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆମେରିକା ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ। ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ସାମରିକ ସମର୍ଥନ ନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଆରବ ସାଗରରେ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ପ୍ରାୟ 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପରି ଆମଦାନିକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୈଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଚୀନ ସାମରିକ ବଳୟକୁ ନେଇ ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତା। ତାଇୱାନ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଚୀନ ସେନା ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ମିତ୍ରପକ୍ଷ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସାମରିକ ଗତିବିଧିକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ନୂଆ ବିଜ୍ଞାନ ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନାସା ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମହାକାଶରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧର ଗବେଷଣା କରିବା ସହିତ ଏହି ନୂତନ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ନୂଆ ଯୁଗର ଗବେଷଣା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଖବର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।